मेरे शाम तक दे बख्शिश कीते हैं। सो आओ गुरमुख प्यारिओ, गुरबाणी गुर दे आधार ते आपां सतगुरां तो बख्शिश दे पात्र बणीए कि जो गुरबाणी गुरु सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज साडा कलयुगी जीवां दा मार्ग दर्शन कर रहे हैं ते आपां रोज़ पढ़दे हां बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु नस्तारे। जो गुरबाणी गुरु सानू साडे जीवन का प्रतख रूपी खेड समझाउणा कर रहे हैं, संगत रूप दे विच जुड़ बैठ के इसनूं विचारीए तां कि जो सतगुरां ने ये अपार बख्शिश कीती है, धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पहले प्रकाश पुरब नूं समर्पित ये जो सतगुरां ने आपां नूं गुरमत जीवन जांच दे संभागे समय बख्शिश कीते हैं, सतगुरां दी बख्शिश दे सदके आपां अपने जीवन नूं गुरबाणी गुरु दे आधार ते विचार सकीए तां कि पातशाह जी के हुक्म के अनुसार जो साडा मन त्रै गुणां दे विच सुता है, त्रै गुणां दे विचों मन जागत अवस्था दे विच आ जाए, आके असी पातशाह जी के हुक्म के अनुसार जीवन का सुख जीवन का आनंद माण सकीए। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, जदों आपां घर तो चल के संगत विच आउंदे हां, ये अकाल पुरख वाहिगुरू जी की साडे ते बख्शिश है। संगत विच आउणा भाव मालक सानू बख्शना चाह रहा है। पातशाह जी का फैसला है, बिन भागा सत संग ना लभै, बिन संगत मैल भरीजा जियो। चल के संगत विच आए हाँ, वड्डे भाग संगत दे विच आके गुरु प्यारी साध संगत जी, असीं अपने जीवन की अपने आपे की खोज करनी होंदी है कि जो गुरबाणी गुरु साडा कलयुगी जीवां दा मार्ग दर्शन कर रहे हैं, सानू उस मार्ग की सोझी आ जाए तां कि पढ़दे आपां रोज़ हाँ जो पातशाह जी का फैसला है, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। अकाल पुरख ने सृष्टि की रचना रची है। पातशाह कहते चाहे कोई चंगा या माड़ा रचना मेरी है। और गुरमुख प्यारिओ, किमें असी माड़ियां तो चंगे हो सकते हाँ, अगर चंगे हाँ तो किमें असी मालक की बख्शिश के पात्र बन के जीवन का सुख जीवन का आनंद माण सकते हाँ, ताकि सानू ये गल समझ आ जाए, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। गुरसिੱਖੀ का यह पहला असूल है कि जदों तक साड़ी अपनी मन की मत है, सानू दूसरियां दे औगण दिखाई दिंदे हन कि इहदे विच आ औगण है, इहदे विच आ औगण है, इहदे विच आ औगण है। पर जदों असी गुरबाणी गुरु के आधार ते अपने जीवन की खोज करते हाँ, तो सोझी आउंदी है कि औगण मेरे जीवन विच भी है, आप इनू सुधार लईए, साडे लिए दुनिया सुधर जाएगी। सो गुरमुख प्यारिओ, आपे नू सुधारना है साडे मन ने। तन करके संगत विच हाजिर हाँ, तन दे नाल नाल साडा मन भी हाजिर हो जाए, ताकि बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए ये बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। साडा मन उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी के हुक्म नूं विचारन दे योग बन जाए। गुरबाणी ही साडा जीवन है, जीवन गुरबाणी बन जाए तो इस जीवन नूं जीण दा चाउ बन जाए। उहदे लई जरूरी है तन दे नाल नाल साडे मन दा ठहराव होना। तन करके संगत विच हाजिर हाँ, साडा मन भी संगत विच हाजिर हो जाए। उहदे लई सानू की करना पएगा, पातशाह समझाउणा कर रहे हैं, ज्यों मंदिर को थम है तम मन त्यों गुर का शब्द मन अस्तमन।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਠਹਿਰਾਓ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਠਹਿਰਾਓ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨ ਆਪਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਓ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪਦਿਆਂ ਮਨ ਦਾ ਠਹਿਰਾਓ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਠਹਿਰਾਓ ਬਣ ਜਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਮੰਨਣਾ, ਕਮਾਉਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜਿਉ। ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਜੀਅੜਾ ਆਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ, ਭੀਤਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ। ਤਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੈਂਚੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਬਸ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੇ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰਾ। ਭੀਤਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਕੈਂਚੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰਮਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਆਖਿਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀ ਹੈ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ। ਜੋ ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਆਖਿਆ। ਔਰ ਦੋਸਤੀ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਭਦੀ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭੱਜ ਲੈਣ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਇਨ ਬੰਧ। ਜੀਚਰ ਪਹਿਨਣ ਖਾਵਣ, ਤੀਚਰ ਰੱਖਣ ਗੰਢ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਿਸ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਗੰਧ। ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਆਖਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਵਾਜ ਲੈਂਦਾ, ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਉਦਮ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਬਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੁੱਖ। ਅਗਰ ਇਹ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਤ ਭੁੱਖ ਹੈ ਖਾਏ ਚੱਲੀਏ ਦੁੱਖ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਚਨ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਗੱਲ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਆਖਿਆ। ਔਰ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਅੱਗੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ ਮਾਰ। ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਤਨ ਰੋਗੀ, ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼, ਕਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ, ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਮੁਖ ਅੱਗੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ ਮਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਤ ਸਿਉ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਭੰਡਾਰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਆ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਵਾਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਤ ਸਿਉ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਲੇਖੇ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਭੰਡਾਰ। ਕਿਵੇਂ ਸਿਫਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜਪਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਸਿਓਂ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜੇ। ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਭੰਡਾਰ। ਮਾਲਕ ਸਿਫਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾ ਉਪੜੇ ਕੂਕ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਣ? ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਸਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ 'ਤੇ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਲੇਖੇ ਵਾਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਫਟ ਜਾਣ, ਮਨ ਮਤ ਕੱਟੀ ਜਾਏ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਆਪਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਓ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਗਮਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਜਾਗਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜੋ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪੈਰਲਾਦ, ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਵੇੜੇ। ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਧਰੂ ਪੈਰਲਾਦ ਨੇ ਜਪਿਆ? ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੋਈ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਵੀ ਵਸਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਂ।
मैं आप जी के बेड़े विच सवार होण लगा। आप जी ते भरोसा करके मेरे औगुणां नूं ना चितारदे होए मेरे ते बख्शिश करो। मैनू अपने दर ते नवाजो। चंगे हाँ माड़े हाँ जिहो जे हाँ तेरे हाँ पातशाह मैनू बख्श लो। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, मालक बख्श लए। इस तरीके आपां संगती रूप दे विच जुड़ बैठ के वाहिगुरू गुरमंत्र दा जाप करिए, तां कि जो साहिब सानू वडियाई दे रहे हैं। इत्थे बेनती एक कर दईए, सतगुरु दे दर ते किसी विशेष इंसान नूं वडियाई नहीं दती गई। फिर सरवण कर लो, सतगुरु दे दर ते किसी विशेष इंसान नूं वडियाई नहीं दती। किहनूं वडियाई दती है? रोज़ पढ़दे हाँ। किहनूं वडियाई दती? जिसनूं बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह। जिहड़ा गुरसिख संगत दे विच बैठ के मालक दी सिफत करदा, वो सतगुरु दे दर ते सत्कारयोग है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, साडा जीवन मालक दे दर ते सत्कारयोग बन जाए, भाव मन मत कट्टी जाए, गुरमत दे वास्ते असी धारनी हो जाइए। उहदे लई आओ अखां बंद करके एक दूजे की आवाज़ नाल आवाज़ मिला के सुआस ग्रास सिमरन करिए। उस तो बाद आपां गुरबाणी गुरु दे दर ते अपने जीवन की विचार करांगे। सुआस ग्रास सिमरन बेनती कर दईए। किसी ने मस्तक के उत्ते ध्यान नहीं रखना, किसी ने वाहिगुरू लिखिया नहीं देखना, किसी ने किसी फोटो तस्वीर आकार का ध्यान नहीं रखना। फिर ध्यान कित्थे रखना? आ जिहड़ी गले तो गरगराहट धुन आवाज़ वैबरेशन प्रगट हो रही है, आ सुआस देण वाले नूं अकाल पुरख आख्या, सानू जीव इस्तरी आख्या। साडे अंदर परमात्मा आप बैठा है। जे असी परमात्मा की बख्शिश के पात्र बनना चाहुंदे हाँ, की करना पएगा? हुक्म कर रहे हैं सतगुरु, कहंदे पुरख मैं नार। इनू सुआस देण वाले नूं अकाल पुरख आख्या, पुरख आख्या। 84 लाख जूनां नूं जीव इस्तरी आख्या, सानू नार आख्या। साडे अंदर परमात्मा फिर आप बैठा है। पुरख मैं नार, नार में पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी। कहंदे गुरमुखो, सतगुरु कह रहे ने, कहंदे तुहानू एक बुझारत पाई है, बुझो। बेनती करदे आ सच्चे पातशाह, इन्नी समत नहीं, सानू नहीं ये उदाहरण समझ आउंदी, तुसीं बुझा दिओ। पातशाह समझा रहे ने किवें बुझनी है। कहंदे धुन मैं ध्यान। आ धुन जिहड़ी गले तो गरगराहट आवाज़ धुन वैबरेशन प्रगट हो रही है, की समझा रहे ने? कहंदे धुन मैं ध्यान, ध्यान मैं जानिया गुरमुख अकथ कहानी। धुन विच ध्यान रख के मालक का शुकराना करना, तां अकथ की सोझी आएगी। किनू अकथ की सोझी आउंदी है? जिसे जगावै पियावै ये रस अकथ कथा तिन जानी। जदों असी धुन विच भाव अपनी आवाज़ विच ध्यान रख के सिमरन करते हाँ, उस वेले मालक सानू अकथ की निर्गुण की अदृष्ट की सोझी बख्शिश करते हैं। सो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, उस अकथ की निर्गुण की अदृष्ट की सोझी आ जाए। उहदे लई संगती रूप दे विच पूरा ध्यान अपनी आवाज़ दे विच एकागर करके वाहिगुरू गुरमंत्र दा सिमरन करिए। सुआस ग्रास सिमरन करो जी शुरू। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू
ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਠਹਿਰਾਓ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਨ, ਤਿਉਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਅਸਤਮਨ। ਮਨ ਦਾ ਠਹਿਰਾਓ ਬਣ ਜਾਏ, ਮਨ ਆਪਾ ਵਿਚਾਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪ੍ਰੀਜੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਣ ਕੇ ਵਰਤ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਉ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਚਾਉ ਬਣਦਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਚਾਉ ਬਣਦਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਚਾਉ ਬਣਦਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਸਹਿਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਮਾਈ ਦੀ। ਕਮਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮਨ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦਾ ਚਾਉ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਮਾਉਣਾ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1430 ਅੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ 1430 ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, 1430 ਅੰਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ 1430 ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਏਕੋ ਹੈ ਜਾਤਾ, ਅਨਦਿਨ ਨਾਮ ਰਵੀਜੈ। 1430 ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਸਾਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੁੱਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। 1430 ਅੰਗ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। 1430 ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨ। ਹਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦਾ ਠਹਿਰਾਓ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਏ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮਨ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ 1430 ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਗੋਚਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਚੱਲੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੁਣਦਿਆਂ, ਮੰਨਦਿਆਂ, ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਨ ਕਦੋਂ ਵਿਚਾਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਕਥਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਥਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਥਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਰਚੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਥਾ। ਫਿਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਓ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਰਚ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਥਾ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਥਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ? ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਕਥ ਕਥਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣੀ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਬਣੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਉਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦੀ? ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਸੀ ਰਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਗੁਰਸਿੱਖ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਡੋਲਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭੀੜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦਿਆਂ ਰਚ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਰਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਗੁਰਸਿੱਖ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਥਾ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਰਚਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨ ਰਚੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਥਾ। ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਕਥ ਕਥਾ। ਅਕਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਕਥ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਅਕਥ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਮੈਲ ਅਕਥ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਕਥ ਹੈ, 5 ਚੋਰ ਅਕਥ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਧਨ ਲੁੱਟਦੇ ਅਕਥ ਹੈ, ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦਾ ਖੇਡ ਜੋ ਮਾਤਲੋਕ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੈ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਅਕਥ ਹੈ, ਅਕਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਤਲੋਕ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਰਚੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਅਕਥ ਦਾ ਭੇਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੈ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ? ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਥ ਕਥਾ। ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣੀ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ। ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ? ਜਿਸੇ ਜਗਾਵੈ ਪਿਆਵੈ, ਇਹ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਣੀ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ, ਸਾਧੂਆਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਕਥਿਓ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਅਕਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਨੀ
ਕਿ ਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਕੱਥ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਕੱਥ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਅਕੱਥ ਕਥਾਇਆ ਥਾ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਵਜਿਓ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਥਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਕੱਥ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਕੱਥ ਕਥਾ ਮਾਲਕ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ? ਜਿਸੇ ਜਗਾਵੈ ਪਿਆਵੈ ਇਹ ਰਸ ਅਕੱਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਣੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਅਕੱਥ ਕਥਾ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਕੱਥ ਕਥਾ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਆਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 5 ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਘਨੇਰੇ ਆਖਿਆ, ਵਾਜੇ ਆਨਾ ਤੂਰੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ, ਸਹਿਜ ਤੋਂ ਨਿਬਾਣੀ ਆਖਿਆ, ਨਾਮ ਆਖਿਆ, ਹੁਕਮ ਆਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਓ ਸਹਿਜ ਤੋਂ ਨਿਬਾਣੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਆਖਿਆ। ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਆ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਚਿਆ। ਅਕੱਥ ਇਹ ਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖੇਡ। ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਨ ਨੇ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਤੋਂ ਅਕੱਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਅਕੱਥ ਤੋਂ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਥਿਹਾਸ, ਕੋਈ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਰਚਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਭੇਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਰਜ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਕੱਥ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਰੀਏ ਹਾਥ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਉਤਰਸ ਕੇ ਮੂਤ ਬਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ, ਸਾਬੁਨ ਲਈਏ ਉਤ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗੋ ਧੋਪੈ। ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੀ ਮੈਲ ਗੰਦਗੀ ਇਹਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ, ਦੀਂਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਦੀਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਉਤਰਸ ਕੇ, ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਬਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਲ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਧੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰਨੀ ਹੈ। ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਉਤਰਸ ਕੇ ਮੂਤ ਬਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ, ਸਾਬੁਨ ਲਈਏ। ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਬਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਥਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਕੱਥ ਕਥਾ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਿਦਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ,
ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੈਲ ਆ, ਇਹ ਅਕੱਥ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੈਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕੱਥ ਕਥਾ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਧੁੱਪ ਹੈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਆਖਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਦੀਂਦਾ, ਤੇਤੇ ਔਗੁਣ ਹਮਾਰੇ ਅਕੱਥ ਨੇ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗੁਣ ਹਮਾਰੇ, ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮੇਰ ਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਕਰਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼, ਤੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼। ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ ਜੀੜਾ ਅਕੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਤੇ ਆਇਆ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਅਕੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਇਆ ਇਹ ਅਕੱਥ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੀੜਾ ਅਗਨ, ਪਰ ਅੱਗ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਫੜਫੜਾ ਕੇ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਜੀਵ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੜਫ ਰਿਹਾ, ਫੜਫੜਾ ਕੇ ਸੜ ਰਿਹਾ। ਜੀੜਾ ਬਰਾਬਰ ਤਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਅਕੱਥ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਭੀਤਰ ਵਗੇ ਕਾਤੀ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੇ ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰੇ। ਅਕੱਥ ਹੈ, ਭੀਤਰ ਵਗਿਆ ਕਾਤੀ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਆਖਿਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਭਾਵ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਕੱਥ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਈਏ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਾਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਰਚੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਮੰਦਰ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਕੱਥ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ, ਹਰਮੰਦਰ ਨੂੰ, ਹਰੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਥਾਨ ਮਰਾਰਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਕੱਥ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। ਆ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਮੁੜਿਆ। ਇਹ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਤੇ ਐਡੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਚਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਰਚੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਨੂੰ ਉਸ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਰਚੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਗੇਟ ਨੇ, ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਦਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਾਸਿਓਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਆ ਬੈਕ ਤੋਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ। ਇਹ ਚਾਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਦਰ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਨਿਮਾਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਪਾਸਿਓਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਿਮਾਣ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁੰਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਸੁੰਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੰਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਸੱਚਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਘਰ ਹੈ ਸੁੰਨ। ਉਹ ਸੁੰਨ ਸਰੋਵਰ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਬਣਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੜੇ ਮੈਂ ਕੋਠੜੀ ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਮਸਤਕ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਤੀਰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਗਲੇ ਦਾ ਕੋਹੜ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕਰਮ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਅਗੰਮੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਪਾਸਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਾਵੇ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਸਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ, ਪੂਜਣਯੋਗ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਖੇਡ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਤੇ ਰਚਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਭੇਦ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਨਵਾਜ ਦਿਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਭਾਵ ਸ਼ਿਪਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੇਟ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠਾਂ, ਪਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਉਹ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ,
जो सुख आसन वाला स्थान बनया, उस स्थान के उत्तों ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੱਜਿਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਗੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੱਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੋਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਖਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਉੱਚੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਉਸ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨਿੱਜ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬੌਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋਫੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਦੀ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਓ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਖਟ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੌਖਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਖੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਵਾ ਚੌਖਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੌਖਟ 'ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਖਦਾ, ਭਾਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੌਖਟ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ, ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਗਰਦਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਗਰਦਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਕਦੇ ਗਰਦਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ, ਭੈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਲ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੂਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰ ਖੂੰਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਢ ਪੀਏ ਪਨਹਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਸਣ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਡ ਭਰਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚੂਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਪਰਿਕਰਮਾ, ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਖੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਖੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਨਾਦ ਨਾਦ ਵੱਜਦਾ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਾਜੇ ਨਾਦ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾਦ ਵੱਜਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਉੱਥੇ ਆਸਣ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਆਨੰਦ ਝੁਨਕਾਰ ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਸਣ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਜਿਤ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਉਪਜੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠੀਏ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਮਾਣਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਛੱਤ ਓਪਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਜੰਗਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਦਮ ਕਰ ਲਈਏ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਤਿਸੇ ਬੁਝਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਭਗਤੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗੰਮੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਏ ਜਾਏ ਨਸੰਗ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਤਨ ਛੂਟੇ ਮਨ ਕਹਾਂ ਸਮਾਈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਾਧੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮरूँ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ ਦੁਆਰ, ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰਾ ਹਮਾਰੇ ਦੁਆਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਂ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ? ਆਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਂ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ, ਇਹ ਬੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਏ ਜਾਏ ਨਸੰਗ। ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੱਖ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਆਹ ਸਰੀਰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਸਥੂਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ।
ਜੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਮ ਤੇ ਅਸਤੂਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਧੜ ਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸਤੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਸਤੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਏ ਜਾਏ ਨਸੰਗ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਆਖਿਆ। ਕਿਉਂ ਰਚੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਕੱਥ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ 'ਤੇ ਵਸਾਈ। ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਵਸਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣੇ ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦੀਆ। ਆਹ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀਸ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸੀਸ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਣੀ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਵਸਾਈ। ਔਰ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਚਿਆ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ? ਕਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ? ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਆਹ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ। ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਵਾਜਦਾ। ਜਿਸੇ ਨਵਾਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਜੇ, ਨਾਮ ਬਸੇ ਤਿਸ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਤਿਸੀ ਸੁਖ ਤਿਸੀ ਟੁਕਰਾਈ, ਤਿਸ ਨਾਵੈ ਜਮ ਨੇੜਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ 'ਤੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਹੜਾ? ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਸ਼ਿਸ਼ੋਭਤ ਹੈ ਤਹਾਂ। ਮਾਤਲੋਕ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਦਾ? ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਹ 2 ਕੰਨ, 2 ਅੱਖਾਂ, 2 ਨਾਸਕਾਂ ਅਤੇ 1 ਮੁੱਖ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ 7 ਚੋਟੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ 7 ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਿਰਾ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। 1 2 ਜੀਭੋ ਲੱਖ ਹੋਵੈ, ਲੱਖ ਹੋਵੈ ਲੱਖ 20, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਤਰਾਹਾ ਪਤ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਐ। ਹੋਏ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਟਾਂ ਹੀ। ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੇ ਕਿਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਰਚੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਥਾ। ਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਅਕਥ ਕਥਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਰਚ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਰਚੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੋਝੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਖਿਆ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਓ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਥਾ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਆਓ 1-ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਆਖਿਆ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਆਖਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਰੋਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵਾਸ ਕਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਠਹਿਰਾਓ ਬਣਦਾ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮਨ ਦਾ ਠਹਿਰਾਓ ਬਣਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਮੰਨਣਾ, ਕਮਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਵਰਤਦਾ, ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਦੇ। ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ ਪਾਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਉ ਬਣ ਜਾਏ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੀਵੋ ਪਾਹੁਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ, ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦਾ ਚਾਉ ਬਣ ਜਾਏ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ।